Hello students, now I am going to continue your chapter on the rule of the road. In the last class, we studied what is rule of the road means. Rule of the road means for the benefit of all, we must curtail our personal liberty. So, to enjoy the liberty of all, we need to curtail our personal liberty, and with this all can enjoy their liberty. See, here what is liberty means? Liberty means freedom. Freedom of everything, but remember, here liberty is not just concerned with person, it is the liberty of society. So, to enjoy the liberty of society, we must curtail our some individual liberty too. See, what is said, liberty is not a personal affair only, means liberty does not mean to a single person, but a social contract. See, what is liberty is? Liberty is a social contract because it belongs to the society. It is an accommodation of interest. Accommodation of interest. Accommodation means residing place. So, it is a residing place, residing things for interest in matters which do not touch anybody else's liberty. Means, suppose you want to enjoy your own liberty, you do not touch others liberty, that is most important. म्हणजे जर तुम्हाला स्वतःचं स्वातंत्र्य जर अनुभवायचं असेल तर इतरांच्या स्वातंत्र्यावर बंधन येईल असं न वागता स्वतःचं स्वातंत्र्यता आपण अनुभवू शकतो. I may be as free as I like. When it is a personal liberty, we are free and we are totally free and can do as one please, as one likes. If I choose to go down to the strand in a dressing gown with long hair and bare feet, who shall say me nay? See, when it is the matter of personal liberty, you can please yourself with wearing a dressing gown. See, dressing gown means you can wear a gown, have long hair and bare feet without wearing any footwear. So, when it is a personal liberty, you can wear what you like, you can have long hair or walk with bare feet, and who shall say me nay? अशा वेळेस जर एखाद्या व्यक्तीने जर ठरवलं की त्याला गाऊन घालायचं आहे, लांब केस ठेवायचे आहेत किंवा अनवाणी जायचं आहे, तर नोबडी विल स्टॉप हिम. त्यावेळेस त्याला कोणीही स्टॉप करणार नाही. You have liberty to laugh at me, but have liberty to be indifferent to you. You have liberty to laugh at me, म्हणजे तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे मला बघून हसण्याचं, and even I have liberty to be indifferent to you. Indifferent means not paying any attention. म्हणजे जसं तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे मला बघून हसायचं, तसंच मला सुद्धा स्वातंत्र्य आहे त्याकडे लक्ष द्यायचं किंवा नाही द्यायचं. And if I have a fancy of dyeing my hair or waxing my moustache, which heaven forbid, or wearing a tall hat, a frock coat and sandal, or going to bed late or getting up early, means I have fancy of dyeing my hairs, म्हणजे मी स्वतःचे केस काळे करू शकतो, डाय करू शकतो. Waxing my moustache म्हणजे मिशी सुद्धा कापू शकतो, which heaven forbid, that is according to some traditional methodology, it is a
प्रोहिबिटेड. विअरिंग ए टॉल हॅट म्हणजे एक मोठी टोपी घालू शकतो. और अ फ्रॉक कोट अँड सँडल म्हणजे कोटवर सँडल घालू शकतो. और गोईंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली म्हणजे उशिरा बेडवर झोपायला जाऊ शकतो किंवा लवकर उठू शकतो. या सगळ्या ज्या काही फॅन्सी आहेत, ज्या काही माझ्या इच्छा आहेत, आय कॅन डू ॲज इट प्लीजेस म्हणजे ते जसं मला आनंद देतील त्यानुसार ते मी करू शकतो. वेन इट इज ए पर्सनल मॅटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी. हां, आय शॉल फॉलो माय फॅन्सी अँड आस्क नो मॅन्स परमिशन म्हणजे या सगळ्या गोष्टी करताना मला कुणाची परमिशन घ्यायची गरज पडत नाही. आय शॉल नॉट इन्क्वायर ऑफ यू वेदर आय मे ईट मस्टर्ड विथ माय मटन. मस्टर्ड इज ए कुकिंग इन्ग्रेडियंट. मराठीत आपण त्याला मोहरी असं म्हणतो. म्हणजे एखाद्याची इच्छा असेल की मटणीमध्ये मोहरी खायची तर तो खाऊ शकतो. आय मे लाईक मस्टर्ड विथ माय मटन अँड यू विल नॉट आस्क मी वेदर यू मे बी अ प्रोटेस्टंट ऑर अ कॅथलिक म्हणजे एखाद्याला तुम्ही असं विचारू शकत नाही की तुम्ही की तो कॅथलिक धर्माचा आहे की प्रोटेस्टंट आहे. प्रोटेस्टंट और कॅथलिक आर द क्लासेस ऑफ ख्रिश्चन रिलिजन्स. वेदर यू मे मॅरी द डार्क लेडी ऑर अ फेअर लेडी म्हणजे तुम्ही एखाद्याला असं विचारू शकत नाही की तुला डार्क लेडीसोबत लग्न करायचं आहे किंवा मग फेअर लेडीसोबत. मीन्स ही हॅज हिज ओन चॉईस म्हणजे त्या व्यक्तीला त्याची स्वतःची चॉईस असते. प्रिफर इला विलकॉक्स टू वर्ड्सवर्थ म्हणजे वाचण्यासाठी वर्ड्सवर्थची पुस्तकं वाचायची किंवा इला विलकॉक्सची पुस्तक वाचायची हे जे त्या व्यक्तीवर डिपेंड करते त्याच्या इंटरेस्टनुसार. और ड्रिंक शॅम्पेन और सँडीगॅफ किंवा एखादी ड्रिंक असेल तर मग ते शॅम्पेन घ्यायचं की मग सँडीगॅफ घ्यायची. तर इट इज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द पर्सन्स. इन ऑल दीज अँड थाउजंड्स अदर डिटेल्स यू अँड आय प्लीज अवर सेल्फ अँड ॲज नो वन्स लीव. आणि अशा खूप साऱ्या गोष्टीसाठी जसं डार्क लेडीसोबत लग्न करायचं की फेअर लेडीसोबत, वर्ड्सवर्थ वाचायचं की विलकॉक्स वाचायचं, शॅम्पेन घ्यायचं की मग सँडीगॅफ घ्यायचं, गाऊन घालायचं की मग फ्रॉक कोट घालायचं. सो सच देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट अ पर्सन कॅन डू वेन इट इज ए because he has a personal liberty and he has no need to ask anyone's permission in such a matter. आणि अशा मॅटरमध्ये त्या व्यक्तीला कुणाचीही परमिशन घ्यायची गरज नाही बिकॉज दिस इज युअर ओन चॉईस. वी हॅव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, कॅन डू वॉट वी चूज, बी वाईज ऑर रिडिक्युलस. वी हॅव ए होल फ्रीडम टू डू वॉट वी वॉन्ट म्हणजे आपल्याला ते स्वातंत्र्य आहे ते आपण करू शकतो जे आपल्याला आवडते, जे आपल्याला प्लीजिंग आहे. कॅन डू वॉट वी चूज, बी वाईज ऑर रिडिक्युलस म्हणजे आपण यू कॅन बिहेव लाईक ए वाईज पर्सन म्हणजे तुम्ही एखाद्या वाईज व्यक्तीसारखं हुशार व्यक्तीसारखं बिहेव करू शकता किंवा रिडिक्युलस म्हणजे हास्यास्पद, लॉफेबल मीन्स यू बिहेव लाईक अ रिडिक्युलस पर्सन्स. हार्श ऑर इझी, कन्व्हेन्शनल ऑर ऑड म्हणजे तुम्ही एखाद्यासोबत यू कॅन गिव ए हार्श ट्रीटमेंट ऑर बी व्हेरी फ्रेंडली. कन्व्हेन्शनल मे ट्रेडिशनल ऑर ए ऑड मीन्स युअर बिहेवियर मस्ट बी like conventional or odd, but directly we step out of that kingdom, our personal liberty of action becomes qualified by other people's liberty. So in such a matter there is no need to ask anybody's permission and we can behave as we like. But when we come out of this personal liberty, we have to take in consideration that social liberty, that is we must know, we must think about social liberty when we step out of this. जेव्हा आपण या लिबर्टीतून बाहेर येतो तेव्हा आपल्याला दुसऱ्या एका लिबर्टीबद्दल विचार करायचा असतो आणि ती लिबर्टी म्हणजे सोशल लिबर्टी. आय माइट लाईक टू प्रॅक्टिस ऑन द trombone. I might like to practice on the trombone from midnight till 3 in the morning. जर मला एखादी
म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे. ट्रोम्बोन इज अ ट्रम्पेट लाईक इन्स्ट्रुमेंट अँड सपोज आय वॉन्ट टू प्रॅक्टिस इट, आय कॅन डू इट फ्रॉम मिडनाईट टिल 3 in the morning. म्हणजे रात्री 12 ते 3 जर मला ट्रोम्बोन वाजवायची इच्छा होत असेल तर मी ते वाजवू शकतो. बट if I went on to the top of Helvellyn to do it, I could please myself. But if I do it out in the street, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must not interfere with their liberty to sleep in quiet. Means जर मला ट्रोम्बोन वाजवायचं असेल तर ते मी वाजवू शकतो, रात्रीला वाजवू शकतो, परंतु त्यासाठी मला एखाद्या हेल्वेलियन्स म्हणजे एखाद्या पर्वतावर जावं लागेल. बट सपोज I want to play that musical instrument in the street. जर मला ते रस्त्यावर वाजवायचं असेल तर neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must not interfere with the liberty to sleep in quiet. त्यावेळेस मी ते स्ट्रीटवर वाजवू शकणार नाही कारण की that will disturb the neighbors and neighbors will remind me that you cannot disturb or interfere with their liberty of sleep. कारण की जर तुम्ही ते रस्त्यावर वाजवलं तर त्या आवाजाने जे शेजारी आहेत ते रात्री झोपू शकणार नाही आणि त्यावेळेस ते तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला जरी स्वातंत्र्यता असलं तरी तुम्ही इतरांचे स्वातंत्र्यता जे आहे ते तुम्ही बाधित करू शकत नाही. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड अँड आय हॅव टू अकोमोडेट माय लिबर्टी टू देअर लिबर्टीज. म्हणजे जगात खूप सारी लोक आहेत आणि आपल्याला ॲज ए सोशल पर्सन वी हॅव टू accommodate our liberty according to their liberties. We are all liable to forget this and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own. So, we are all liable to forget this and liable means responsible person. We are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own. So, we must be very conscious and when it is a matter of others, we have to be very conscious and follow such rules or we have to curtail our freedom. So, this way all can enjoy their liberty. So, other peoples can enjoy the liberty. I got into a railway carriage at a country station the other morning and settled down for what the schoolboys would call an hour's sport. So, writer here is telling one incident. He has appeared in the railway compartment. So, when he was into a railway compartment, he wanted to read a book. Like a school boy who is reading a book for a test, for an examination, like the writer wants to read a book, call an hour's short. Short means study very intensively, reading something very intensively. A blue book, I was not reading it for pleasure. लेखक सांगतात की he was not reading that book for pleasure. The truth is that I never do read blue books for pleasure. I read them as a barrister reads a brief for the every humble purpose of turning an honest penny out of them. Here writer tells that he never read a blue book. Blue book is a book of law. So, he tells us that he reads that book to earn money. Okay, because when we read a law books, we read them to get some points which help them in a case. So, here he was reading this blue book not for pleasure but for getting some points that will help him when he was dealing with a judicial case. So, he wanted to earn money from that. Now, if you are reading a book for pleasure, it doesn't matter what is going on around you. लेखक इथे सांगतात की जर तुम्ही एखादी आनंदासाठी एखादी पुस्तक जर वाचत असाल तर तुमच्या अवतीभवती काय होत आहे त्याबद्दल
इट डझंट मॅटर टू यू, म्हणजे त्याबद्दल तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नसते. इट डझंट मॅटर यू. आय थिंक आय कुड एन्जॉय ट्रायस्ट्रम्स शँडी ऑर ट्रेजर आयलंड इन द मिड्स ऑफ द अर्थक्वेक. तर लेखक त्याबद्दल सांगताना म्हणतात की जर एखादी इंटरेस्टिंग पुस्तक किंवा एखादी स्टोरी बुक जर वाचायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल ट्रायस्ट्रम्स शँडी किंवा ट्रेजर आयलँडसारखे जर करमणुकीची पुस्तकं, एंटरटेनिंग बुक जर वाचायचं असेल, वन कॅन रीड इट ड्युरिंग द अर्थक्वेक. म्हणजे एखादी कितीही गडबड किंवा गोंधळ असलं तरी त्या गोंधळामध्ये तुम्ही ते आवडतं बुक वाचू शकता. बट वेन यू आर रीडिंग अ थिंग ॲज अ टास्क यू नीड रिजनेबल क्वाईट. परंतु एखादी टास्क म्हणून किंवा एखादी म्हणजे महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून जर एखादी विषय जर तुम्ही वाचत असाल तर यू नीड सम ए क्वाईट, अ पीसफुल ॲटमॉस्फिअर. त्यावेळेस तुम्हाला एखादी थोडेसे शांतपूर्ण वातावरणाची आवश्यकता असते. अँड दिस इज वॉट आय डिडंट गेट. आणि तेच लेखकाला त्या कंपार्टमेंटमध्ये मिळत नव्हतं. फॉर ॲट द नेक्स्ट स्टेशन इन केम अ कपल ऑफ मेन, वन ऑफ whom टॉक टू हिज फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन अ लाऊड अँड पोम्पस व्हॉइस. कारण की तिथे म्हणजे त्या कंपार्टमेंटमध्ये बसल्यानंतर त्यांच्या सोबतीला काही लोक आलीत आणि त्यामध्ये एक असा व्यक्ती होता की हू वॉज टॉकिंग इन ए व्हेरी लाऊड व्हॉइस. जो पॉम्पस म्हणजे अतिशय जोराने बोलणे. ही वॉज टॉकिंग इन अ व्हेरी लाऊड व्हॉइस. ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल हू रिमाइंड मी ऑफ द स्टोरी ऑफ हॉर्नटूक, हू मीटिंग अ पर्सन्स ऑफ इमेन्स स्वॅगर in a street stopped him and asked, excuse me sir, but are you someone in particular? So he remembered the story of हॉर्नटूक. म्हणजे जसं हॉर्नटूक जे आहे त्याची स्टोरी अशी आहे की तो कुणालाही थांबवून त्याच्याबरोबर बोलायचा, त्याला विचारायचं की तुम्ही हे आहात का म्हणून. सो मीन्स अनेसेसरी इंट्रोड्युसिंग हिमसेल्फ, म्हणजे स्वतःला आवश्यकता नसताना सुद्धा ओळख करून देणे, या प्रकारची गोष्ट जी आहे ती तो व्यक्ती करत होता. अँड ही वॉज टॉकिंग इन ए सच अ लाऊड व्हॉइस. ओके, सो बिकॉज ही वॉज टॉकिंग इन सच अ लाऊड व्हॉइस that it becomes unable to read that blue book. So writer could not read that blue book. Okay, that is for today's. So we will continue this chapter. Okay, so for till the next class, have a good day. Bye.